अंगद संपर्क में आपण मैंने जानी रामायण वर्णना रही। अंगद एक प्रमुख चरित्र जे कि बालीर पुत्र एवं तांकर प्रकृत माता संपर्क में किंतु रही सन्देह। प्रकृत में माता तांकर जो कहती बाली तारा होचंती तांकर माता, प्रकृत में किंतु तारा अंगदर माता नुहंती। अंगदर प्रकृत माता होचंती मंदोदरी। एक कथा आपको आश्चर्य निश्चित भाव में लगी जे अंगदर माता मंदोदरी किभଳି हेले रावणर तो पत्नी मंदोदरी आउ अंगद हेले जो बाड़ींकर पुत्र तारा तांको लालन पालन करते एवं से युवराज होते किष्किंधार युवराज होते बाड़ींकर मृत्यु पर एवं रामंकर सेनारे मध्य से सामिल होते रामन को मध्य जो लंका विजय पाई मध्य सीता उद्धार पाई मध्य से साहाय्य करते ताहले से किभଳି भाव में से जो मंदोदरी गर्भर से जन्म नहीं से विषय आम आज आलोचना करवा। जेतेबेले आपण मैंने जानती जे अंगदंकर पराक्रम बहुत थिला। जेतेबेले भगवान श्रीरामचंद्र जो अंगदंकर जो पिता बाली को वध कले तांकर सुग्रीवंकर जो मित्रता अनुसार से बाली जेतेबेले अपराध कले तांकर जो भातृ पत्नी रोमा को जेतेबेले अपहरण कले तांकर पापटी बहुत बढ़ीगला एवं पापर मात्रा अधिक बढ़ीजा फल भगवान श्रीराम गोपन रही बाड़ी को सरविद्ध करते एवं बाड़ी जेतेबेले देहत्याग करने पूर्वर से भगवान को मध्य भल भाव में जानीपारी एवं से कही तांकर पुत्र को जो अंगद को समर्पण करते श्रीरामंकर सेवारे एवं तांको ग्रहण करने कही एवं प्रभुंकर सेवारे तांकर पुत्र को से नियोजित करते ये हेले से अंगद एवं ये जो अंगद से लंका को मध्य जाइए जेतेबेले अक्षय कुमार वध पर अक्षय कुमार को वध जो हनुमान वध करने पर तापर ये जो अंगद से लंका को जाइए एवं रावण को रावणर जो तार सैन्य सामंत को मध्य से परास्त करते एवं तांकर जो पराक्रम तांकर से मध्य रावण को चेतावनी देते जे मोर पिता बाली रावण को काखरे जाकी से समुद्र को स्नान करने जाते ये कथा कहले रावण को बहुत अपमान बोध है एवं से जो अंगद से रखिले भूमि रे तांकर पादटा को रखिले एवं कहले जे मोर ये जो पादटा को जदि हलई पार तुम जे कि सैन्य सामंत कि कहीं ताहले मु जानिबी जे तुम्हें माने पराक्रमी अच्छ। सेतेबेले रावण तार सैन्य सामंत मान को पठेले जण जण करी समस्ते आसिले रावण जो अंगदर गोटे पाद को कहीं हलई पारे नहीं। जेतेबेले कहीं हलई पारे नहीं सेतेबेले शेष में आसिले से रावण निजे आसिले एवं जेतेबेले अंगदर पाद धरिबा से जाउछंती सेतेबेले अंगद कहले अरे मूर्ख मो पाद धरिबा अपेक्षा तू भगवान पाद भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामंकर पाद धरी तांकर शरण भिक्षा कर एवं सीता को फेरे दे। सेतेबेले रावण आहुरी अपमानित होइतला आहुरी क्रोधान्वित हो उठिला एवं से आदेश देला तांकर जो सैन्य सामंत को आदेश देला ये जो अंगद को वध करने एवं से सैन्य मैंने आसिले जेते चेष्टा कले कई ताको मारी पारे नहीं बरं ये जो अंगदंकर पराक्रम रे रावणर सैन्य सामंत मैंने निहत हेले बहुत सैन्य निहत हेले एवं तापरे ये जो अंगद से श्रीरामंक शिविर रे आसी पहुँची थे। तेणु एते सब पराक्रम ये जो अंगद तेणु ये जो अंगदर प्रकृत माता संपर्क में आम जाना जेतेबेले ये जो मंदोदरी संपर्क में आपण मैंने जानती से रावणर पत्नी मंदोदरी एवं ये जो मंदोदरी पूर्व जन्म रे थिला एक अप्सरा थिला तांकर नाम थिला मधुरी नामक एक अप्सरा थिला एवं से जेतेबेले शिव को आकृष्ट करने आसिले पार्वती अनुपस्थित रे शिव को आकृष्ट करने आसिले सेतेबेले से पार्वती निकट में धरा पड़ जाते एवं पार्वती तांको अभिशाप देते तू 12 वर्ष बेंग होई कूअरे पड़ू एवं ये जिते अभिशाप देले यही जो अप्सरा से 12 वर्ष जाक कूअरे पड़ रही एवं जेतेबेले मय दैत्य एवं तांकर जो पत्नी हेमा से हेमा हेले एक अप्सरा ताकू से मय दैत्य को इंद्र प्रदान करते से अप्सरा को हेमा को एवं सेमाने एक कन्या संतान प्राप्ति निमंते भगवान शिव को प्रार्थना करते एवं यही समय से जो बेंग जो मधुरा अप्सरा से बेंग रूप में कूअरे पड़ रही एवं से तपस्या करुला तांकर जो अभिशापर जो अवधि शेष होगापी से कठोर तपस्या करुला एवं यही भाव में जितेबाला 12 वर्ष पूर्ण है सेतेबेले जो एक ऋषि तांको से कूଅ मध्यरु उद्धार करथिले से बेंग से जो बेंग को एवं बेंग से बेंग कौन करथिला ना ऋषि मानकर जितेबाला एक यज्ञ होता से यज्ञ एक दुग्ध पात्र थिला एवं से दुग्ध पात्र रे एक साप आसी पड़ जाइथिला
ଏବଂ ଋଷିମାନେ ତାହା ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ରର ଦୁଗ୍ଧକୁ ଯଦି ଋଷିମାନେ ପାନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଧୁରା ବେଙ୍ଗ ସେ କୂଅରୁ ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ପରେ ଉଠି ଆସି ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ରର ମୁହଁରେ ଯାଇ ପଶି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ପାତ୍ରରେ ଗରମ କ୍ଷୀର ପାତ୍ରରେ ସେ ନିଜେ ବି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେ ବେଙ୍ଗ। ଏବଂ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦେଖିଲେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଟି ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାପ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆମେ ଏ ବେଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ତେଣୁ ସେ ବେଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଦେଲେ, ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ସେଇ କନ୍ୟା ହେଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦର ଉଦର ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କନ୍ୟାର ନାମ ହେଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ, ମନ୍ଦର ଉଦର ଋଷି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗାବତୀ, ବେଙ୍ଗରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ନାମ ରହିଲା ବେଙ୍ଗାବତୀ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗାବତୀ ସେ ଅନୁପମା ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା, ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଥିଲା। ଏବଂ ବାଳୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଏବଂ ବାଳୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିଲେ ଏବଂ ସେ ବାଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାବଣ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେଲା। କାହା ସହିତ? ଏ ବେଙ୍ଗାବତୀ ସହିତ ରାବଣ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାଳୀ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗାବତୀର ଗୋଟିଏ ହାତ ଧରିଲେ ଏବଂ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଗୋଟିଏ ହାତ ଧରିକି ଟାଣିଲେ। ଏଇଭଳି ଟଣାଟଣି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ବେଙ୍ଗାବତୀ ସେ 2 ଫଳ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏବଂ ମନ୍ଦର ଉଦର ଋଷି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ଜୀବଦାନ କଲେ। ଜୀବଦାନ କରି ସେଇ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯେଉଁ 2 ଫଳ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କଲେ ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ମନ୍ଦର ଉଦର ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ସେଇଠି ଦେଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ, ପୁତ୍ରକୁ କିଏ ନେବ? ପୁତ୍ରକୁ ଜଣେ ନେବ। ପୁତ୍ରକୁ କିଏ ନେଲା ନା ବାଳୀକୁ ଦେଲେ ଏଇ ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ବାଳୀ ପୁତ୍ର ହେଲା ଅଙ୍ଗଦ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଯେଉଁ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ନେଲେ ରାବଣ। ତେଣୁ ରାବଣର ପତ୍ନୀ ହେଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଦ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏଇ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ, ତାରା ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଯେ ରାବଣ ବାଳୀ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ରାବଣକୁ ତାକୁ କାଖରେ ଜାକି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାକୁ କାଖରେ ଜାକି, କାରଣ ରାବଣ ଯେଉଁ ବାଳୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଫଳରେ ବାଳୀ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରାସ୍ତ କରି ତାକୁ ଆଣି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାବଣକୁ କାଖରେ ଜାକି ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଯିବା ଭିତରେ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାବଣକୁ ଥରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୃହରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାବଣ ଯେଉଁ ବାଳୀଙ୍କର ଗୃହରେ ଥିଲେ କିଏ ନା ତାରା ଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଥିଲେ। ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବାଳୀ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ବାଳୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ରାବଣ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲା। ଅପହରଣ କରି ରଥରେ ବସାଇ ନେଇଗଲା। ଏଇଭଳି ନେଇଯିବା ସମୟରେ ରାବଣ ମଝି ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ କଲା ନା ଅଟ୍ଟହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାବଣର ଅଟ୍ଟହାସରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଗଲା। ଗର୍ଭପାତ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟିକୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ସେ ଲଙ୍କାକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆପଣ କିଷ୍କିନ୍ଧାକୁ ପୁଣି ରଥକୁ ଫେରାନ୍ତୁ। ସେଇଠାରେ ମୁଁ ତାରାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଇ ଆସିବା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯିବି। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାବଣ ସେ ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇଲା ଏବଂ କିଷ୍କିନ୍ଧାକୁ ଫେରାଇଲା ଏବଂ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ଯେଉଁ ଛାତ ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଟାକୁ ସେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାରାଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ମନ୍ଦୋଦରୀ ପୁଣି ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲଙ୍କାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମାତା କିଏ ନା ମନ୍ଦୋଦରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମାତା। ତାରା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାଳୀପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାତା ତାରା ଆଦୌ ନୁହଁ। ତାରା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଦର ପ୍ରକୃତ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ରହସ୍ୟଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଓಂ ରାମାୟ ରାମଭଦ୍ରାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ବେଧସେ ରଘୁନାଥାୟ ନାଥୟ ସୀତୟା ପତये ନମଃ।